जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानू आज रही वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रिय दर्शक मंडली मान सम्मुख रे आज आमे प्रसंग रखुचु सृष्टि रे भगवान कर मत कौन गोटे रही। भगवान कर मत कौन आउ सेही मत अनुसार मनुष्य किपरि आचरण करियो। अच्छा दर्शक बंधु देखंतु बर्तमान संसार में आमे समस्ते जीवन यापन करुचे। आमे समस्तंकर परामर्श लड़ुचे कौन ना कौन कार्य आमे समस्तंकर परामर्श लड़ुचे। कौन परामर्श लड़ुचे किसी गोटे महत् कार्य करने को हेले विद्वान मानकर परामर्श लड़ुचे। ज्ञानी माने बुद्धिजीवी माने एमाने विभिन्न प्रकार मत दौरान से मत अनुसार आम संसार कार्य करी चलुचे। किंतु सबुठारु सृष्टिर स्रष्टा जी ईश्वर जी परमात्मा तांकर पुणी कौन गोटे मत रही। तेणु से मतटा आम आज जाना चाहिए। देखु भगवान कर मत हूँ संसार रे जेते प्राप्त योग्य वस्तु से माने आमर केते बेले हेले निजर नुहे। एबे निजर होई नाहंती कि आग को निजर होई परिवे नाही कि भविष्यत पाई केबे भी आमर निजर हेबे नाही। ताहले आ उपरे बर्तमान आम आलोचना करिया को जीवा। देखंतु आमर पाखरे जो शरीर आदि पदार्थ जेते सब रही जड़ वस्तु शरीरटा गोटे जड़ शरीर ना। तेणु शरीर भितर जेते जड़ पदार्थ सब अच्छी आम पाखरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आउ जेते सब पदार्थ रही सब पांच मन 25 प्रकृति शरीर भितर सब जिनस रही आपको लेकिन आम संसार रे परिचालित होउछे। तेणु यही सब जिनिस गुड़िक जिते प्रकृतिर कार्य होगी रोचे एगुड़ाक सहित आम सब ओतप्रोत हो जड़ित हो चलुचे। तेणु शरीर आदि वस्तु गुड़िक एमती कि संसार भी सी सब कौन हो परमात्मा अंश। एमाने संसार सहित ये प्रकृतिगत जिनस गुड़ सब एकत्र रही। तेणु संसारटा जो परमात्मा तेणु आम वस्तु शरीर आदि वस्तु जड़ पदार्थ सब परमात्मा अंश। तेणु संसार सहित ये शरीर आदि जड़ वस्तुर एकत्र रही। तेणु आमे कौन करुचे ये जेते शरीर आदि पदार्थ रही शरीर आदि रे जेते इंद्रिय मान सब रही एमान को आमे कौन करुचे सब दुरुपयोग करुचे। कहीं दुरुपयोग करुचे ना एमाने भगवान कर अंश किंतु आमे भगवान कर अंश न बुझी आपको आमे व्यक्तिगत मन करुचे। व्यक्तिगत मन करिकी जेतेबेले यार दुरुपयोग कर अर्थात निज कार्य लगौचे सेतिकी बेले कौन होची आमे सेथिरे बंधन रे पड़ जाउचे। तेणु बंधन रे पड़ जाउचे तेणु भगवान को आमे सेतिकी बेले भूली जाउचे। किंतु जदि आमे आर सदुपयोग करिवा यही जिनस गुड़ी को भगवान कर भावी आम सदुपयोग करवा आम शरीरटा गोटे जड़ वस्तु आ भितर जो परमात्मा अंश चित्त अंश रही जहाँ आम आत्मा बोली कहूचे से मध्य भगवान कर अंश। तेणु आम ये सब जिनस केते आम निजर हो रही पार ना यह भाविक जदि आम यही शरीर को आम व्यक्तिगत मन करवानी सब आर सदुपयोग लगेगा ताहले आम केते कौन ना बंधन रे पड़वा नहीं। तेणु प्राप्त योग्य वस्तु जोटा संसार आमको मिली शरीर मिली आम ताको सदुपयोग करवा तार दुरुपयोग कले आम सब बंधन रे पड़वा। तेणु सदुपयोग आ दुरुपयोग आ मध्य जो पार्थक्य रोचे आम सब सदुपयोग करवा मार्ग जा। आम जदि निजे बुझी जा जे शरीरटा बर्तमान आमर नुह एटा केतेबेले शरीर पदार्थटा आम निज पाई नुह। तेणु आम जदि या भाविकी भगवान कर अंश भगवान को कार्य आम लगे देवाकू ताहले कौन हम आम आर सदुपयोग हो आम केतेबेले कौन हम ना बंधन रे पड़वा ना। से भली आम पाखरे जो सब जिनस रही सद्गुण सदाचार वैराग्य ये सब जो आसुरी दैवी संपत्ति गुण गुड़ा कहुए ये जो गुण गुड़ी आम पाखे रही यही गुण गुड़िक आम निजर नुहे। एरा दैवी संपत्ति भगवान कर प्राप्त द्रव्य किंतु एगुड़ा को आम सदुपयोग करवा समाजर मंगल लगेगा। जदि आप आम अधिकार साब्यस्त करवा ताहले कौन हम ना एगुड़ाक आमर व्यक्तिगत हो
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେବା ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ ଈର୍ଷା ବଢ଼ିବ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ମୋଠୁ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି କି ମୋ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ କେହି ସଂସାର ନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ବି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାନି ଏଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଆମର ରହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ବି ସଂସାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଶରୀରାଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ କାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ଭାବିବା ଆମେ ଆକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଯେତେ ମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନାରୀ ମାନେ ପୁତ୍ରବତୀ ମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସଂସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆଟି କେବଳ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରବତୀ ନାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ଛୁଆଟି ସେ ମା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ପାଇଁ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତା ମାଠୁ ଯେ ସ୍ନେହଟା ପାଇବ ଆଉ 10 ଜଣ ମାତା ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ସେଇ ସ୍ନେହଟା ପାଇବାନି ତା ମାଟା ହିଁ କେବଳ ତା'ର ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ତା'ର ନିଜର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବଳ ଆମର ନିଜର ଭଗବାନକୁ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମମତା ବା ସ୍ନେହଟା ପାଇବା ଆମେ ସଂସାର କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରୁ ପାଇବା ନାହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥରେ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋକଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋକଟା ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଇ ତୃପ୍ତିଟା ଆମେ କାହାଠୁ ପାଇବାନି ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅଛି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ବାପା ମା ଏମାନେ ଆମର ସାକ୍ଷାତରେ ସଂସାର ଭୌତିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇମାନେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଲେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ ଅଂଶଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ଯେଉଁ ତୃପ୍ତିଟା ସନ୍ତୋଷଟା ତେଣୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଇବା ନାହିଁ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ରଖି ଚଳୁଛେ ଏମାନେ କେହି କେବେ ବି ଆମ ନିଜର ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାନି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏମାନେ ନିଜର ନୁହଁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଲାଭ ବା କ'ଣ ଆମର ହେବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ କୋଠା ଘର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଆମର ନିଜର ହୋଇ ରହିପାରିବେନି ଆକୁ ରହିବେନି ଆମେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାନି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପଥର ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆମ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ହେବନି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଯେ ସଂସାରର ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କ'ଣ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜର ଭାବିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ବନ୍ଧନ ରହିବ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 25 ପ୍ରକୃତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳବତ୍ତର ହେବେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସଂଯତ ମନା ହୋଇ ସବୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମଠୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଆକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାନି ଯିଏ ନିଜର ତାକୁ ହିଁ ଆପଣାର କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଦେବା ମମତା ଦେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରି ଚଳିବା ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ସୀତାରାମ।